पंजाब च नहीं खत्म हो रहा बिजली संकट। करीब 2000 मैगावाट का तलवंडी साबो प्लांट पूरी तरह ठप। रोपड़ दी खराब हुई तीजी यूनिट भी नहीं हो सकी चालू। डिमांड और सप्लाई विचाले लगातार वध रहा पाड़ा। किसानां दे लई सुखबीर वल्लों कीते ऐलानां ते छिड़िया सियासी घमसान। कैप्टन ने कीता पलटवार, बोले किसानां नूं मूर्ख बनाउणा बंद करन सुखबीर। ਜਿਹੜੇ वादे तुसीं अज कर रहे ਉਹ ਅਸੀਂ बहुत पहला कर चुके। कोरोना नियमां दी हो रही अणदेखी ते केंद्र ने दी चेतावनी। कहा जे हुण भी नहीं मन्ने तां तीजी लहर दूजी तो भी हो सकती है ज्यादा खतरनाक। सैर सपाटे वालियां थावां ते लगातार वध रही भीड़ ते जताई चिंता। तीजी लहर के खतरे विचाले अनलॉक होया पंजाब। सोमवार तो नाइट करफ्यू ते वीकेंड लॉकडाउन खत्म। सिनेमा जिम रेस्टोरेंट खोलने की इजाजत। पंजाब च फिलहाल स्कूल रहन के बंद, पर हरियाणा सरकार ने स्कूल खोलने का लिया फैसला। 16 जुलाई तो लगणगियां 9वीं तो 12वीं ਦੀਆਂ क्लासां ते 23 तरीक तो 6वीं तो 8वीं तक के विद्यार्थी भी आ सकणगे स्कूल। पंजाब च नहीं खत्म हो रहा वैक्सीनेशन का संकट। कोविशील्ड का स्टॉक पूरी तरह खत्म। कल सूबे भर च महज 10,000 लोगों को लगा टीका। सीएम ने पीएम मोदी तो की वैक्सीन भेजण की मंग। बरगाड़ी बेअदबी मामले च एक्शन च नवी SIT। 6 डेरा प्रेमियों की गिरफ्तारी के 2 महीने अंदर पेश किया चलान। 20 जुलाई को फरीदकोट अदालत में होगी सुनवाई। विवादित फिल्म शूटर ते पाबंदी का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। फिल्म निर्माता ने पंजाब सरकार के फैसले नूं दित्ती चुनौती। गैंगस्टर सुखा कालवा ते आधारित फिल्म ते कैप्टन सरकार ने लगाई है रोक। हिमाचल के साबका मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का अज होगा अंतिम संस्कार। आखिरी विदाई लई रामपुर च उमड़िया समर्थकों का सैलाब। कई वड्डियां हस्तियां भी देणगियां श्रद्धांजलि। पंजाब सने पूरे उत्तर भारत में अज मॉनसून दे सकता है दस्तक। मौसम विभाग ने भारी मींह की जताई संभावना। लोगों को तपदी गर्मी तो मिल सकती है राहत। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब दे विच लगातार वधदे जा रहे बिजली संकट दे नाल। बिजली संकट बरकरार तो पहला ही सी, पर हुण होर गहराउंदा जा रहा है। तलवंडी साबो पावर प्लांट पूरी तरह ठप हो गया है। तीजी यूनिट दे विच भी तकनीकी खराबी आ गई है, जबकि 2 यूनिट तो पहला ही खराब चल रही सी। तब कुल मिला के 1980 मेगावाट तलवंडी साबो प्लांट की समर्था है, यानी कि 2000 के करीब समर्था रखने वाला प्लांट इस वे पूरी तरह बंद हो गया है, पूरी तरह ठप है। उधर दूजे पासे रोपड़ की खराब हुई 3 नंबर यूनिट भी अजे तक शुरू नहीं हो सकी है। डिमांड से सप्लाई का फर्क लगातार वध रहा है। डिमांड वध रही है, सप्लाई घट रही है, पर इस सब के विचाले उम्मीद की जा रही थी कि जो जल्द है वो ये यूनिट जो खराब हुई ने उन्होंने ठीक कर लिया जाएगा, पर ठीक होने की बजाय तीजी यूनिट भी खराब हो गई है तलवंडी साबो दी। बलदेव शर्मा साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तब बलदेव, इंतजार तो यह हो रहा सी कि लीकेज की प्रॉब्लम कदों ठीक होगी ते दूजी यूनिट चालू होवे तां जो सप्लाई वध सके, पर इत्थे तां तीजी यूनिट भी बंद हो गई है, यानी पूरा ठप हो गया है इस वेले जो तलवंडी साबो प्लांट है। की कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल अमृत, तो दसना चाहूंगा मानसा जिले के तलवंडी साबो पावर प्लांट का जो आखिरी यूनिट है, तीसरा यूनिट भी कल बंद हो गया सी। एक यूनिट लंबे समय तो 8 मार्च तो बंद है, तो दूसरा है जो 4 जुलाई को दम तोड़ गया सी। तीसरा यूनिट ने कल काम करना बंद कर दिता सी, जिस कारण हुण उत्थे कोई बिजली पैदा नहीं होंदी। लंबे समय तो यह पावर प्लांट है जो सफेद हाथी बनया हुआ है। कुल 1980 मैगावाट का यह कैपेसिटी का पावर प्लांट है, जिसने कदे भी 3 यूनिट इकट्ठे नहीं चले। पंजाब नूं 20% के करीब जो प्रोजेक्ट है बिजली दिंदा है, पर इस प्रबंधकों की पंजाब सरकार के एग्रीमेंट मुताबक 1521 करोड़ रुपया सालाना सरकार इस यूनिट को दिंदी है। पर यह यूनिट है जो लोगों लिए सफेद हाथी साबित हो रहा है, क्योंकि जो कुछ दिन होर बरसात ना पई तो पंजाब लिए बड़ा बिजली का संकट खड़ा हो सकता है। फिलहाल जो यूनिट बंद पे उन्होंने चालू करने लिए कोई उपराले नहीं किए जा रहे। हुण देखते हैं प्रबंधक कदों इसनूं ठीक करके चलाउंदे। बिल्कुल बलदेव, क्योंकि अजे तो लोग गर्मी दे नाल बेहाल ने, पर जेकर इस तरीके दे नाल एक तो बाद एक यूनिट बंद रहिंदी रही तो हनेरे दे आगोश दे विच भी पंजाब नूं आउंदियां बहुता समा नहीं लगेगा। अवतार कंबोज साडे सहयोगी रोपड़ तो जुड़े ने, तां रोपड़ दी
ਤੀਜੀ ਯੂਨਿਟ ਜੋ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ 20-22 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅੱਜ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਅੱਜ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਥਰਮਲ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 55 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਜਦੋਂ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਮਾਹਰ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹਲੇ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਜਲਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਤੀਸਰੇ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਨੰਬਰ 5 ਨੰਬਰ ਅਤੇ 6 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ 5 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਝ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲਗਭਗ 40 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ 160 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 3 ਯੂਨਿਟ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ 3 ਨੰਬਰ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਵਤਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਜੋ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਤਾਰ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦੀ ਜੋ ਤੀਜੀ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਸੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ 55 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? 0, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਜੋ ਐਲਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 191 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣ ਸੁਖਬੀਰ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਟਵੀਟ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 237 ਚੋਂ 191 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਨਵਰੀ 2017 ਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀਅ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਜਲਦੀ 10 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 415 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 235। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ?
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਏਕੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਏਕਾ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਸਾਧੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ, ਆ ਜਿੱਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫੋਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਾਕਤ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। तो ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੀ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿੰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਮਹਿਜ਼ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੀਐਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ। ਪੰਕਜ ਕਬਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਟਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ तमाम ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਭੇਜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਗਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਿਊਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਕੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਜ਼ ਬਚੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
जी पंकज, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 84 ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਡੋਜ਼ ਦੂਜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ 84 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਊਟਡੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 200 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰ, ਸਿਨੇਮਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਸਪਾ ਤੇ ਜਿਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਲਜ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਖੁੱਲਣਗੇ ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਇੰਡੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਡੋਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਕੂਲ ਅਜੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ, 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਨੇ, नहीं तो ऑनलाइन पढ़ाई की जो ऑप्शन है वो भी जारी रहेगी। निश्चित तौर से, क्योंकि जिस प्रकार से अब सामान्य स्थिति है बिल्कुल, और लगभग जो नए केस है वो लगभग शून्य है इस टाइम। तो इस सारे को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि हम स्कूल खोल लें, और 16 तारीख तक 15 तारीख तक हमारे स्कूलों में छुट्टी है। 16 तारीख से जो 9th से 12th तक की जो कक्षाएं हैं वो हम शुरू कर रहे हैं, और उसके बाद अगर सारी स्थिति ठीक रही तो निश्चित तौर से उससे जो छोटी क्लास है उनका जल्दी हम स्कूल खोलने का काम करें। तो अभी डेट निर्धारित नहीं की गई, एक बार स्थिति देख लेते हैं सारी। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप हमने पहली बार भी हमने खोले थे, तो उसी प्रकार से एक स्थिति देख लेते हैं तो जल्दी उसका निर्णय लेंगे अगली क्लास। ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। जरा टीका लगा